Dear students, today we are going to discuss about geometric progression, meaning of geometric progression, computation of nth term, identification of HGP, sum of infinite GP, etc. are the important aspects to be covered in today's class. Let us see the first thing, that is geometric progression meaning. A series is said to be in geometric progression if every term of it is obtained by multiplying the previous term by a constant number. Okay? ഒരു സീരീസിലുള്ള ഓരോ ടേം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള ടേമിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എങ്കിൽ ആ സീരീസിനെ നമുക്ക് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഓരോ നമ്പറും ഓരോ ടേമും ആ സീരീസിലുള്ള ഓരോ ടേമും തൊട്ട് മുൻപത്തെ ടേമിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സീരീസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ടേമിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അടുത്ത ടേം കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക കോമൺ റേഷ്യോ എന്നാണ്. And this common ratio is usually denoted by small r. Okay, and when a series is given, we can very well find out this common ratio by using the formula any term divided by just preceding term. ഒരു ടേമിനെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപത്തെ ടേം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കോമൺ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ r കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, if there are finite number of terms in GP, it is called finite GP. For example, 2, 6, 18, 54, 162. This is a GP and this is a finite GP because there is finite number of elements in this GP, in this series. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 terms in this GP and therefore this is finite GP. Okay, and when we examine this series, we can very well find out the common ratio. 6 divided by 2, we get 3. 3 is the common ratio. Okay, or 18 divided by 6 is equal to 3. 54 divided by 18 is equal to 3. 162 divided by 54 is equal to 3. This is the method or formula for computing the value of constant r. Okay, and when there are infinite number of terms in GP, it is called infinite GP. For example, 2, 6, 18, 54, 162, etc., etc., etc. The series is called, this GP is called infinite GP. Okay, it is not possible to count the total number of terms in this GP. Okay, the number of terms is infinite, therefore this is infinite GP. Okay, in both the examples the common ratio r is equal to 3. Okay, when r is greater than 1, then the GP is called increasing GP. r ന്റെ വാല്യൂ 1ൽ കൂടുതലാകുന്ന സമയത്ത് അത് ആ GP ഇൻക്രീസിങ് GP ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിലും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1ൽ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ GP ഇൻക്രീസിങ്, ഓരോ ടേം ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നുണ്ടോ. 2 ഉള്ളത് 6, 18, 54, 162 അങ്ങനെ ഇൻക്രീസിങ് ആയി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇൻക്രീസിങ് GP ആണ്. ആൻഡ് വെൻ r is numerically less than 1, then the GP is called decreasing GP. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കോമൺ റേഷ്യോ 1ൽ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ വാല്യൂ, ഈ GP എന്ന് പറയുന്ന GPയുടെ ഓരോ അടുത്ത ടേം കാണുന്ന സമയത്ത് അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ സമയത്ത് ആ GPയെ നമ്മൾ ഡിക്രീസിങ് GP എന്ന് പറയും. ഇപ്പം GP ഫൈനൈറ്റ് GP ആകാം, ഇൻഫിനിറ്റ് GP ആകാം, അതുപോലെ ഇൻക്രീസിങ് GP ആകാം, അതുപോലെ ഡിക്രീസിങ് GP ആകാം. ഓക്കെ, എന്താണ് GPയുടെ മീനിങ്ങും അതിൻ്റെ ടൈപ്സും അതിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. Then next thing, nth term of a GP or general term of the GP. AP യുടെ nth term അല്ലെങ്കിൽ general term of AP കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ തന്നെ GP യുടെ nth term എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
Let A is the first term and R is the common ratio of a GP. Then the terms are, first term is A. Second term is obtained by multiplying A by the common ratio R. Then we get AR. Okay. And this AR, when we multiply this AR by the common ratio, we get the third term, that is AR square. Then we get AR cube, AR4, AR raised to 4, okay, etc. etc. Okay, this is the first term, this is the second term, this is the third term, this is the fourth term, this is the fifth term. Okay, but every term is obtained by multiplying the preceding term by R. Okay, for example, 3, 6, 12, 24, 48. This is GP. Okay, this 3 is multiplied by 2, we get 6. 6 is multiplied by 2, we get 12. 12 is multiplied by 2, we get 24. 24 is multiplied by 2, we get 48. Okay, every term is multiply a constant 2 in this GP. Okay, നോക്കൂ ആ ജി പിയിലുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഫസ്റ്റ് ടേം 3 ആണ്. സെക്കൻഡ് ടേം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 3 ഇൻറ്റു കോമൺ റേഷ്യോ ആയ ആർ, കോമൺ റേഷ്യോ റേസ് ടു 2 മൈനസ് 1. ഓക്കെ, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് 3 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 2 മൈനസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 റേസ് ടു 1 തന്നെ. ഓക്കെ, എന്നാൽ തേർഡ് ടേം എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കൂ. 3 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 2, 3 മൈനസ് 1. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഫോർത്ത് ടേം വരുന്നത് നോക്കൂ. 3 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 4 മൈനസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 3. ഫിഫ്ത്ത് ടേം എങ്ങനെ വരുന്നത്? 3 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 5 മൈനസ് 1. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ 6 വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എ ആണ്. സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എ ആർ. ഓക്കെ, തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എ ആർ സ്ക്വയർ ആണ്. ഫോർത്ത് ടേം എ ആർ ക്യൂബ്. ഫിഫ്ത്ത് ടേം എ ആർ റേസ് ടു 4. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് nth ടേം ഒരു ടേം കാണണമെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ആർ റേസ് ടു 4 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, nth ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ എ ആർ റേസ് ടു n മൈനസ് 1. ഓക്കെ, nth ടേം കാണണമെങ്കിൽ എ ആർ റേസ് ടു n മൈനസ് 1. ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം. ഇത് നോക്കൂ, സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എ ആർ റേസ് ടു 2 ആണ്, എ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ടേം എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു 3 മൈനസ് 1 ആണ്. ഫോർത്ത് ടേം നോക്കൂ, എ ആർ ക്യൂബ് ആണ്, ഫോർത്ത് ടേം ആണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു 4 മൈനസ് 1. അപ്പോൾ nth ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു n മൈനസ് 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ജി പിയുടെ ജനറൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nth ടേം ഓഫ് ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമുല Tn, nth ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ആർ റേസ് ടു n മൈനസ് 1. ഓക്കെ, എ ആർ റേസ് ടു n മൈനസ് 1 ഈസ് ദി formula for computing nth term of a GP, or this is the general term of the GP. What is the general term or nth term of GP? Nth term Tn is equal to AR raised to n minus 1. Okay, നമുക്ക് ചില questions ഒന്ന് discuss ചെയ്യാം. Given the series 2, 6, 18, then find 12th term. Second question 20th term, and third question nth term. Okay, here a is 2 and r is equal to 6 by 2, 3r. Okay, nth term formula is the ar raised to n minus 1. Therefore 12th term T12 is equal to AR raised to 11 ആണ്. AR raised to 11 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A 2 ആണ്, R 3 ആണ്. 2 into 3 raised to 11. Okay, we get the answer 3,54,294. This is the 12th term. Okay, similarly we can very well find out 20th term. This is the 20th term, and nth term Tn is equal to 2 into 3 raised to n minus 1. 2 into 3 raised to n minus 1. This is the nth term. Okay, yes. Let us see another question. Find 15th term of the series 3, minus 6, 12, minus 24, etc. etc. Okay, then the 15th term കാണാനാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എ ആണ്. ആർ എന്ന് പറയുന്നത്
minus 6 by 3 ആണ് minus 2 വരുന്നു. n എന്ന് പറയുന്നത് 15 ആണ്. 15th ടേം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ Tn is equal to AR raised to 15 minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 into minus 2 raised to 14 is equal to എത്രയാണ് ആൻസർ വരിക? 49,152 വരും. ഓക്കെ, അതേപോലെ which term of the series, next question, which term of the series 2, 1, 1 by 2, etc. is 1 by 2048. ഈ സീരീസിൽ 1 by 2048 എന്ന ടേം ഏത് ടേം ആണ്, എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് ഇത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ n ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, nth ടേം നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ n എത്രാമത്തതാണ്, ടേം അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്, r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by 2 ആണ്. nth ടേം 1 by 2048 ആണ്, n ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ nth ടേം കാണാനുള്ള ഫോർമുല AR raised to n minus 1 ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 into 1 by 2 raised to n minus 1 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ 2 into 1 by 2 whole raised to n minus 1 is equal to 1 by 2048. അപ്പോൾ 1 by 2 whole raised to n minus 1 is equal to 1 by 2048. ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ divided by 2. Divided by 2 means into 1 by 2. Therefore, that is equal to 1 by 4096. 1 by 4096 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 1 by 2 whole raised to 12 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 by 2 whole raised to n minus 1 is equal to 1 by 2 whole raised to 12 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 by 2 whole raised to n minus 1 ആണ് 1 by 2 whole raised to 12 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ n minus 1 ആണ് 12. ഓക്കെ, n minus 1 is equal to 12. Therefore, n is equal to 12 plus 1, 13. Okay, so this 1 by 2048 is the 13th term. Okay, 13th term ആണെന്ന് കാണാം. Okay, നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. If the 5th and 10th terms of a GP are 32 and 1024 respectively, find the first term and the common ratio. എയും ആറും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തന്നിട്ടുള്ളതോ 5th ടേമും 10th ടേമും തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം GPയുടെ nth ടേം കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് AR raised to n minus 1. അപ്പോൾ 5th ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 32 ആണ്. 5th ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ AR raised to 4 ആണ്. ഓക്കെ, AR raised to 4 32 ആണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു ടേം തന്നിരിക്കുന്നത് 10th ടേം ആണ്. 10th ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ AR raised to 9 ആണ്. AR raised to 9 1024 ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുക. AR raised to 4 equal to 32 and AR raised to 9 equal to 1024. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താം. എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ദി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 by 1. 2നെ 1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നോക്കൂ, 2 എന്താണ് വരുന്നത്? AR raised to 9 equal to 1024 ആണ് 2. അതിനെ ആ 1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. AR raised to 4 equal to 32. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ AR raised to 9 divided by AR raised to 4 എന്നുള്ളതിൽ എയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി. ഓക്കെ, ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പോയി. AR raised to 4ഉം ഇതിനകത്ത് AR raised to 4ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ AR raised to 5 ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ AR raised to 5 is equal to 32 എന്ന് വരും. 1024 divided by 32 ആകട്ടെ. അപ്പോൾ AR raised to 5 equal to 32. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന്? ഇത് AR raised to 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A into R into R into R into അങ്ങനെ 9 times ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ A into R into R into R into R 4 times R. അപ്പോൾ എയും ആറും എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ഭാഗം ഒരു 5 R ഉണ്ടാവും. R into R into R into R into R. അപ്പോൾ R raised to 5 equal to 32. അപ്പോൾ R raised to 5 32 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. R raised to 5 is equal to 32നെ നമുക്ക് 2 raised to 5 എന്ന് എഴുതാം. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 ഇതാണ് 32. അപ്പോൾ R raised to 5 is equal to 2 raised to 5 ആണെങ്കിൽ R 2 ആണ്.
ഓക്കെ, ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി 2 ആണ്. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ 1 R2 a into 2 raised to 4 is equal to 32. അപ്പോൾ a into 2 raised to 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 into 2 4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ r raised to 4 എന്ന് ഈക്വൽ ടു 32. അപ്പോൾ 16a ഈക്വൽ ടു 32 വരും, a ഈക്വൽ ടു 2 വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം a 2 ആണെന്ന് കിട്ടി. കോമൺ റേഷ്യോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു, r 2 ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? യെസ്. നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പോകാം. ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഹൗ ടു ഐഡന്റിഫൈ വെദർ എ സീരീസ് ഈസ് എ ജി പി. ഒരു തന്നിട്ടുള്ള സീരീസ് ജി പി ആണോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? നേരത്തെ എ പി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇഫ് എ ബി ആൻഡ് സി ആർ 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഇൻ എ ജി പി ദെൻ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സി. എ പി ആണെന്ന് എങ്ങനെയാണ്, അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണെന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? 2b ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി. ജി പി ആണെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. 2 4 8 16. ടെസ്റ്റ് വെദർ ദി സീരീസ് ഈസ് എ ജി പി. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് എടുക്കണം. ഒന്നുകിൽ 2 4 8 എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 4 8 16 എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം 2 4 8 എന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക. എ ബി സി ആണ്, ഇതാണ് എ ബി സി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സി. ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 സ്ക്വയർ 16 ആണ്. എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 into 8 ആണ്, 16 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ജി പി ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ടേം 4 8 16 എടുത്ത് നോക്കൂ. 4 8 16. ബി സ്ക്വയർ മീൻസ് 8 സ്ക്വയർ. 8 സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സി. എ 4 സി 16. 6 into 16 64 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഈ സീരീസ് ജി പി ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ജി പി ആണോ, ഒരു സീരീസ് ജി പി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിൻ്റെ റൂൾ എന്താണ്? ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സി. കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ടേം എടുക്കുക. 2ഉം 8ഉം 16ഉം എടുക്കരുത്. തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള 3 ടേം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ആണോ എന്നാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. എക്സാമിൻ ദി സീരീസ് -3 -9 -24 -81 എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഈസ് എ ജി പി. ജി പി ആണെങ്കിൽ എന്താ? ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ആണ്. ഓക്കെ, ബി സ്ക്വയർ ആദ്യത്തെ 3 ടേം നോക്കാം. ബി സ്ക്വയർ -9 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു -3 into -27. 81 equal to 81. Therefore, the series is GP. Okay. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. സം ഓഫ് n ടേംസ് ഓഫ് എ ജി പി. ജി പിയുടെ സം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ജി പിയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ടേം മുതൽ ലാസ്റ്റ് ടേം വരെ, ഒരു നിശ്ചിത ടേം വരെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം മുതൽ ലാസ്റ്റ് ടേം വരെയുള്ള ടേംസിന്റെ സം ടോട്ടൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ 2 ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. 2 രീതിയിൽ അത് സം കാണും. 2 സിറ്റുവേഷനാണ് സം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്. ഒന്ന്, വെൻ ആർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1. ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കോമൺ റേഷ്യോ. ഓക്കെ, ഒരു ജി പിയിൽ ഓരോ ടേമും തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ടേമിനെ 6 കൊണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ടേമും കിട്ടുന്നത്. ആ കോൺസ്റ്റന്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആർ എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ 1ൽ കുറവാണ് എങ്കിൽ സം ഓഫ് n ടേംസ് ഇൻ എ ജി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു a into 1 minus r raised to n divided by 1 minus r. ഓക്കെ, ഇനി വെൻ r is greater than 1, r 1ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നേരെ ചേഞ്ചസ് നോക്കൂ. a into 1 minus r raised to n എന്നുള്ള r raised to n minus 1 divided by 1 minus r എന്നുള്ള r minus 1. Okay, this is the formula for computing sum of GP. This first formula is used when r is less than 1, and second one, this formula is used when r is more than 1. Okay, we have a question now. Find the sum of 1, 3, 9, 27 etc. to 10 terms. 10th term വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സം എത്രയാണ്? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇഫ് ദി സീരീസ് ഈസ് ജി പി ദെൻ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സി. ഇവിടെ ഒരു സീരീസ് തന്നിരിക്കുന്നത്, നമുക്കറിയില്ല ഇത് ജി പി ആണോ എ പി ആണോ എന്നൊന്നും. നമുക്ക് ആദ്യം അത് ജി പി ആണോ എന്നൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ടേക്ക് ദി ഫസ്റ്റ് 3 ടേംസ് 1, 3, 9. ടേക്ക് ബി സ്ക്വയർ മീൻസ് 9. 9 is equal to AC. 1 into 9 is equal to 9. Therefore, the given series is GP. GP ആണ് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് R എത്രയാണെന്ന്
കണ്ടുപിടിക്കാം. 3/1 അല്ലെങ്കിൽ 9/3 എത്രയാണ്? 3 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ r 3 ആണ്. അപ്പോൾ r 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രത്യേകത? r is greater than 1. r greater than 1 ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് GPയുടെ സം കാണുക? സം ഓഫ് n ടേംസ് ഇൻ എ GP is equal to a into r raised to n minus 1 divided by r minus 1. അപ്പോൾ a is 1 into r is 3 raised to n 10 ആണ്. 3 raised to 10 minus 1. 3 raised to 10 minus 1 എന്നുള്ളത് -1 ഇങ്ങനെയാണ്, അല്ലാതെ പവറിൻ്റെ അകത്തുനിന്നൊന്നും കുറയ്ക്കുകയല്ല. 3 raised to 10 minus 1 whole divided by 3 minus 1. This is equal to 1 into 59,049 minus 1 by 2. The answer is 29,524. This is the sum of 10 terms in this series. Okay? Yes. Let us see the another one. Find the sum 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus etc to 12 term. ഇങ്ങനെ ഓരോ സീരീസും 1 2 3 4 4 ടേം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ 12 ടേം വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സം എന്തായിരിക്കും? അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് GP ആണോ എന്നറിയണമല്ലോ. b² is equal to AC ആണ് GP ആണെങ്കിൽ. ആദ്യത്തെ 3 ടേം എടുത്തോളൂ. b² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 whole square is equal to 1 into 1/4. അപ്പോൾ 1/4 equal to 1/4. Therefore the series is GP. Okay? ഇനി നോക്കൂ, ഇതിൻ്റെ കോമൺ റേഷ്യോ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കൂ. 1/2 divided by 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. അപ്പോൾ the value of r is less than 1 and therefore the sum of n terms in a GP is equal to a into 1 minus r raised to n divided by 1 minus r. Okay, 1 into a 1 ആണ്, 1 minus r 1/2 ആണ്, n 12 ആണ്, divided by 1 minus 1/2 is equal to 1 minus 1/4096 divided by 1/2. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 4095 divided by 2048 എന്ന് കിട്ടും. Clear? Okay. Yes. Let us see another one. Find the sum of 1024 plus 512 plus 256 plus etc to 15 terms. ഇങ്ങനെയുള്ള സീരീസിൽ ഇതാ ഈ ടേംസ് 15 ടേംസ് വരെയുള്ള അതിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പം ഫസ്റ്റ് 3 ടേംസ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ ടേംസ് GP ആണോ എന്ന് നോക്കൂ. b² is equal to AC. 512 square is equal to 1024 into 256, but 2,62,144 is equal to 2,64,144. Our series is GP. Okay, then find the value. A is equal to 1024 first term, n is equal to 15, r r is equal to 512 divided by 1024 is equal to 1/2. Here r is less than 1. Okay, when r is less than 1, sum is equal to Sn is equal to a into 1 minus r raised to n all divided by 1 minus r. So simplify ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ ആൻസർ കിട്ടുന്നു 2047.9375. ഓക്കെ, ഇതാണ് സം വരുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. 3 numbers in a GP are in ascending order. Their product is 512. Find the middle number. ഓക്കെ, 3 നമ്പർ GPയിലുള്ള 3 നമ്പർ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് ഉള്ളത്. അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് കൂടി കൂടി വരുന്നു, അതാണ് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ. നമുക്ക് ഈ 3 നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് എ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ ടേമും നമുക്കറിയാം. ഓരോ ടേമും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തൊട്ട് മുൻപിലുള്ള ടേമിനെ കോമൺ റേഷ്യോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ടേം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ടേം ഏതാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആ ടേമിനെ കോമൺ റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ എ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേം പഠിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ടേം ഏതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എ, ഫസ്റ്റ് ടേം എ. എന്നാലും ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള എ ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ല, എ ഒരു ടേമാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ടേം ഏതായിരിക്കും? a/r ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ a/r നെ r കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് a കിട്ടുന്നത്.
എനെ 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ AR കിട്ടും. ഈ രീതിയിൽ 3 നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. GPയിലുള്ള 3 നമ്പേഴ്സ്, ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് 3 ടേമിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് 512 ആണ്. അപ്പോൾ A/R ഇൻറ്റു A ഇൻറ്റു AR ഈക്വൽ ടു 512. അപ്പോൾ ഈ ആറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. A cube is equal to 512. A is equal to cube root of 512. അപ്പോൾ ഏത് സംഖ്യ 3 ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 512 കിട്ടും? 8. അപ്പോൾ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറയുന്ന 8. മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A ആണ്. മിഡിൽ ടേം A ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് 8. ഓക്കെ, ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ 3 ടേം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കണം. അതാണ് കൂടുതൽ സൗകര്യം. ഓർക്കുക, A/R, A and AR. ഓക്കെ, നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. The sum of 3 numbers in GP is 35 and their product is 1000. Find the numbers. Okay, 3 numbers GPയിലുള്ള 3 numbers ആണ്. അതിൻ്റെ സം 35 ആണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് 1000 ആണ്. ഫൈൻഡ് ദി നമ്പേഴ്സ്. ആ 3 നമ്പറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്പർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടേക്ക് ദി നമ്പേഴ്സ് A/R, A and AR. Sum of 3 numbers 35 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A/R plus A plus AR equal to 35 ആണ്. പ്രോഡക്റ്റ് 1000 ആണ്. അപ്പോൾ A/R ഇൻറ്റു A ഇൻറ്റു AR 1000 ആണ്. അപ്പോൾ A ക്യൂബ് 1000 ആണ്. A is equal to 10. ഓക്കെ, A 10 ആണെന്നുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ സമ്മ് കണ്ടെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയില്ലേ, A/R പ്ലസ് A പ്ലസ് AR ഈക്വൽ ടു 35 ആയിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് A 10 ആണെന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 10/R പ്ലസ് 10 പ്ലസ് 10R ഈക്വൽ ടു 35 കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇവിടെ 10/R എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ A/B ഫോമിലുള്ള ഇതിന് ഒഴിവാക്കാൻ, ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും 6 കൊണ്ട് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താകും? 10 ആയി മാറും. ഇതിനെ 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 10R. ഓക്കെ, ഇതിനെ 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ 10R² ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ 6 കൊണ്ട് 35R ആവും. അപ്പോൾ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 10R² പ്ലസ് 10R മൈനസ് 35R പ്ലസ് 10 ഈക്വൽ ടു 0. 10R² minus 25R plus 10 equal to 0. This is in the form of a quadratic equation. Okay, then we can very well find out the value of R. R is equal to minus B plus or minus square root of B square minus 4AC by 2E. Our values A, B, C എല്ലാം substitute. A is equal to 10, B is equal to minus 25, C is equal to 10. ഈ ഫോർമുലയിൽ വാല്യൂസ് A, B, C യുടെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 2 or 1/2. രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് ആറിന് കിട്ടുന്നത്. 2 1/2 കിട്ടും. അപ്പോൾ വെൻ R ഈക്വൽ ടു 2, R 2 ആണെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ എങ്ങനെ വരും? 10/2, 10, 10R, 10 into 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5, 10, 20 എന്ന് വരും. വെൻ R is 1/2, R 1/2 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ വരും? 10/1/2, 10 into 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20, 10, 5. രണ്ടിലും ആൻസർ ശരിയാണ്. 5, 10, 20, 20, 10, 5. So since both are the same, the required numbers are 3 numbers എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് 5, 10, 20 ആണ് ആ 3 numbers. ഈ 3 നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മും പ്രോഡക്റ്റും ആയിരുന്നു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരുന്നത്. സമ്മ് 35 ആണ്. ഈ 3 നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് 5 പ്ലസ് 10, 15 പ്ലസ് 20, 35 ആണ്. അതുപോലെ ഈ 3 നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് 1000 ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ 5 into 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 വരും. 50 into 20 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 വരും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. സം ഓഫ് എൻ ഇൻഫിനിറ്റ് GP ഹൂസ് R ഈസ് ന്യൂമറിക്കലി ലെസ് ദാൻ 1. ഇൻഫിനിറ്റ് GP എന്താണെന്ന് നാം നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ ഇൻഫിനിറ്റ് GPയുടെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ? വെൻ കോമൺ റേഷ്യോ ഈസ് ന്യൂമറിക്കലി ലെസ് ദാൻ 1. കോമൺ റേഷ്യോ ന്യൂമറിക്കലി 1ൽ കുറവാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ ഒരു സംശയം തോന്നും, ഇൻഫിനിറ്റ് GPയുടെ സമ്മ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇൻഫിനിറ്റ് GPയുടെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാം.
when common ratio is less than 1. common ratio 1ൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് GP ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് when r is less than 1, r less than 1 ആണെങ്കിൽ സം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? a into 1 minus r raised to n divided by 1 minus r ആണ്. ഇതാണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ആൻഡ് r is less than 1. ഇത് നോക്കൂ, n ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, ഈ r ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. 1ൽ കുറവുള്ള r-നെ ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ r-ന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരികയല്ലേ ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ r 1/2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, r സ്ക്വയർ എടുക്കൂ. r സ്ക്വയർ 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ആണ് 1/2. r സ്ക്വയർ കാണുന്ന സമയത്ത് അത് 1/4 ആയി, കാൽഭാഗമായി മാറി. ഇനി n ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈംസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ r കുറഞ്ഞ് എവിടേക്കെത്തും? 0-യിലെത്തും. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇവിടെ r raised to n എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുല്യമാകും? 0യ്ക്ക് തുല്യമാകും. r 1ൽ കുറവും n ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈംസ് വരുന്ന സമയത്ത്, ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് r raised to n എന്നുള്ളത് 0 ആയി മാറും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്തായി മാറും? സം കാണാൻ a into 1 minus 0 by 1 minus r. അപ്പോൾ a into 1 minus 0 എന്നുള്ളത് 1 തന്നെ. അപ്പോൾ a into 1 എന്നുള്ള a തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സം കാണാനുള്ള ഫോർമുല a divided by 1 minus r ആയി മാറും. അപ്പോൾ the formula for computing sum of an infinite GP whose common ratio is numerically less than 1 is sum is equal to a divided by 1 minus r. a is the first term and r is the common ratio. Okay, let us see a question. Find the sum of 4, 2, 1 etc. ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഈ സീരീസിൻ്റെ സം കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ GP ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. b² is equal to ac, 2² is equal to 4 into 1. അപ്പോൾ 4 equal to 4. അപ്പോൾ സീരീസ് is GP. അപ്പോൾ a is 4, ഫസ്റ്റ് ടേം is 4, r is 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ r is less than 1. അപ്പോൾ r ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്, GP ഇൻഫിനിറ്റ് GP ആണ്. അപ്പോൾ സം ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് GP is equal to a divided by 1 minus r. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 divided by 1 minus 1/2 is equal to 4 divided by 1/2 means 4 into 2 is equal to 8. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് GP ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു, 8 ആണ് സം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് GP ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ AP-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ പഠിച്ചതുപോലെ GP-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോമെട്രിക് മീൻ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.